السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد فيروس كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم بقناتي، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وفقا لأحدث الأرقام المؤقتة الصادرة عن معهد الصحة العامة سينسانو، كان هناك 6504 مريض بفيروس كورونا في المستشفيات يوم السبت، وهو معدل أقل بنسبة 4% مقارنة بيوم الجمعة، وأقل بنسبة 13.1 مقارنة بالثالث من نوفمبر، حيث تم شغل في ذلك اليوم عدد قياسي من الأسرة 7489، وحتى الآن لا يزال 1423 مريضا في العناية المركزة، وهو رقم بدأ في الانخفاض بعد زيادة طفيفة للغاية يوم السبت، عندما ارتفع من 1452 إلى 1457. ومنذ بداية الوباء تم إدخال 38,283 شخص إلى المستشفى، كما أن عدد الإصابات المؤكدة آخذ في الانخفاض. ففي المتوسط من 5 إلى 11 من شهر نوفمبر كان هناك 5246 إصابة يومية، بانخفاض قدره 51% مقارنة بالأيام السبعة السابقة. بلغ إجمالي عدد الحالات الإيجابية في بلجيكا 531,280 حالة منذ مارس وبدء الوباء. ومنذ بداية الوباء في بلجيكا فارق 14,303 شخص الحياة بسبب كوفيد-19، وفي الفترة الممتدة من 5 إلى 11 نوفمبر مات 202 شخص في المتوسط كل يوم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15.3% عن الأسبوع السابق. أخيرا بلغ معدل إيجابية الاختبار، أي نسبة الأشخاص المصابين من بين جميع الذين تم اختبارهم، 20.8، أي بنسبة انخفاض قدرها 5.7% على الصعيد الوطني. بعد أن كان قد أعلن في 19 من شهر أكتوبر أن استراتيجية الفحص لن تكون إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، خلال المؤتمر الصحفي لمركز الأزمات يوم الاثنين أكد إيفا لاتم المتحدث باسم مركز الأزمات أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض سيتمكنون قريبا من إجراء الاختبارات مرة أخرى. تم تأكيد قرار هذا السبت، حيث سيتمكن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا حتى لو لم تظهر عليهم أعراض من الخضوع لاختبار كورونا مرة أخرى، اعتبارا من 23 من شهر نوفمبر، يعني ابتداء من 23 من شهر نوفمبر. حتى الأشخاص التي لم تظهر عليهم أعراض ولكن كانوا قد التقوا بشخص يحمل فيروس كورونا وعادوا من منطقة حمراء، الآن بإمكانهم الذهاب إلى المختبرات لعمل فحص PCR، لأنه قد في 19 من أكتوبر قد قيل بأنه لا يمكنهم عمل الفحص، ولكن الآن بلجيكا سمحت لهم بالذهاب لعمل الفحص حتى يتأكدوا إذا كانوا لم يصيبوا بفيروس كورونا جراء التقائهم بشخص حامل لهذا الفيروس أو جراء عودتهم من منطقة حمراء. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Quinzaine de jours, on assiste à une baisse très sensible du nombre de personnes qui vont se faire tester. Alors est-ce une bonne nouvelle? Pas vraiment. Les professionnels attendent avec impatience que l'on puisse à nouveau tester les personnes asymptomatiques. Mathieu Bonnier, Marie Bourguignon. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, ces images de centres de testing débordés, ces embouteillages font désormais partie du passé. Dans ce laboratoire liégeois, le nombre de tests analysés diminue de jour en jour. À la place d'avoir 2500 à 3000 dépistages, nous sommes tombés sur 1000, donc à peu près 30% de notre activité. Maintenant, vu l'importance que ce sont toutes les malades, on doit rendre les résultats les plus vite possible. Donc la pression sur le travail reste présente, mais on a moins de quantité à gérer. Cette diminution du nombre de tests est due au reconfinement de la population, mais aussi au fait qu'on ne teste plus les personnes asymptomatiques. Alors, s'agit-il d'une bonne nouvelle? Ce directeur de laboratoire a un avis nuancé. On est plutôt optimiste dans la mesure où on a l'épidémie qui plafonne et qui est plutôt en diminution. Donc de ce côté-là, nous sommes contents. Maintenant, je ne sais pas si c'est en dépistant uniquement les patients symptomatiques qu'on contrôlera éventuellement l'évolution après cette seconde vague.
Donc il faudra probablement revenir à un dépistage plus large chez des patients asymptomatiques pour maintenir un tracing là où il y a eu des contacts étroits. Même constat du côté des médecins généralistes. Les patients qui viennent pour des tests Covid chez eux sont moins nombreux. Pierre Betts représente plus de 300 médecins dans l'agglomération de Charleroi. Pour moi, on doit augmenter le testing. C'est la base de la bataille contre cette infection, c'est le testing tracing. Il faut tester toutes les personnes qui sont susceptibles d'être positives pour pouvoir leur prouver qu'elles doivent être isolées, qu'elles doivent rester chez elles et qu'elles ne doivent pas contaminer d'autres personnes. On sait, on a vu au moment où on testait les asymptomatiques en contact avec un Covid positif, on a vu des personnes totalement asymptomatiques être positives. Aujourd'hui, ces personnes, on passe à côté. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ces personnes circulent, elles s'imaginent peut-être ne pas être contagieuses et elles vivent normalement parce qu'on sait que tout le monde ne fait pas très attention. Or, elles ont été en contact avec une personne positive et sont potentiellement contaminantes. Cette diminution du nombre de tests pose également un autre problème, celui des chiffres qui ne reflètent plus la réalité de l'épidémie chez nous. Et les différents ministres en charge de la santé se sont réunis aujourd'hui pour évoquer la question cruciale des tests. Alors, tout n'a pas été tranché concernant la stratégie à venir, mais on sait déjà que les asymptomatiques pourront à nouveau être testés à partir du 23 novembre prochain, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine. Bonsoir Yves Copiters, vous êtes avec nous pour quelques éclairages supplémentaires. Alors, retester les asymptomatiques, c'est urgent si on veut avoir une idée précise de l'évolution de l'épidémie? Oui, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il ne faudrait pas se refaire dépasser par la stratégie comme on l'a été en octobre dernier, c'est-à-dire qu'actuellement on teste 26 000 personnes par jour. On est monté une fois à 71 000 personnes le 27 octobre dernier. Donc ça nécessite vraiment un gros effort des laboratoires pour y arriver. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas la logique quantitative, c'est la logique qualitative. Il faut surtout que cette stratégie de test soit efficace, c'est-à-dire qu'une personne testée positive puisse bien sûr avoir son résultat du test dans les 24-48 heures et pas les 4-5 jours comme on l'a toujours malheureusement actuellement, et puis qu'on puisse vraiment faire le suivi des contacts, de ces contacts, et puis qu'on puisse remonter ces chaînes asymptomatiques. Donc il faut vraiment sortir de cette logique quantitative pour dire on est le meilleur pays qui testeront le plus. Il faudrait que ces tests soient efficaces, qu'on puisse isoler les personnes, qu'on puisse les prendre en charge pour diminuer leurs symptômes et le risque de complications hospitalières, et puis bien sûr qu'on puisse isoler les personnes asymptomatiques. بالنسبة للسجناء في بلجيكا فقد أفادت قناة الأرتيب البلجيكية في نشرتها الإخبارية التلفزيونية يوم السبت أن ما يقرب من ثلثي السجناء يقضون فترات عقوبتهم بالكامل ولا يتم الإفراج عنهم بشروط. ووفقا لآني ديفوس المديرة العامة للسجون في اتحاد والونيا بروكسل لقد تغير الوضع بشكل جذري خلال 10 سنوات. وقالت قبل حوالي 10 سنوات كان حوالي 60% من المعتقلين قادرون على الحصول على الإفراج المشروط، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى 28%. في عام 2019 ظل 745 معتقلا في السجن حتى انتهاء مدة عقوبتهم، وكان هذا ضعف الرقم في عام 2007. ويعكس هذا التطور لوائح أكثر صرامة. وتقول ديفوس توجد محاكم تنفيذ الأحكام منذ عام 2007 وشهدنا انخفاضا في الإفراج المشروط بعد إنشائها، ثم كانت هناك تعديلات قانونية كبيرة في أعقاب حوادث كبيرة وقعت آنذاك. على سبيل المثال منذ عام 2013 يحتاج السجناء إلى تقديم الطلب بأنفسهم. قبل ذلك كانت هناك مراجعة منهجية لوضعهم. وفي عام 2019 عزز قانون جديد شروط الأهلية وزيادة المتطلبات، وبحلول الوقت الذي يتم فيه استيفاء جميع الشروط تكون قد وصلت إلى مرحلة ما في الجملة بشكل عام. وبحسب ديفوس فإن هذا الوضع لا يخلو من الخطر، مشيرة إلى أنه لا يوجد توجيه حيث أن هؤلاء الأشخاص الذين نفذوا عقوباتهم بأكملها يجدون أنفسهم في الشارع بمجرد مغادرتهم السجن. وأضافت في حالة الإفراج المشروط يكونون مصحوبين حيث يتم المساعدة والمراقبة من قبل المساعدين القانونيين، ويمكن أن يكون هذا داعما للإفراج المشروط ويوفر ضمانات للسلامة العامة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو.
On revient chez nous avec cette question relative à la politique carcérale en Belgique. Comment expliquer qu'aujourd'hui, environ 2/3 des détenus aillent à fond de peine? Autrement dit, ils restent en prison jusqu'au bout. Ils ne bénéficient pas d'un régime de libération anticipée. Alors pour en parler, nous avons invité Annie De Vos. Bonjour Madame De Vos, vous êtes l'administratrice générale des maisons de justice. Alors c'est assez fou parce qu'en 10 ans, la situation, elle a totalement changé. Oui, absolument. Il y a une dizaine d'années, on avait environ 60% des détenus qui pouvaient sortir en libération conditionnelle, venant directement de la détention vers la libération conditionnelle. Et ce chiffre est tombé à 28%. Donc on a beaucoup moins de personnes qui sortent directement de prison en libération conditionnelle. Alors avant de comprendre pourquoi et d'en parler ensemble, on va regarder cette petite séquence préparée par Mélanie Joris. Que porte cet avocat, c'est celui d'un seul détenu. Au tiers de sa peine, il a demandé une libération conditionnelle. Il doit prouver, avec toute une série de documents, qu'il remplit 3 conditions majeures: logement, emploi et indemnisation des victimes. La procédure est longue, il faudra souvent plusieurs passages devant le tribunal d'application des peines. Ici, on a eu 3, ça peut être plus, ça peut être moins. Le nombre de passages n'est pas forcément significatif, mais d'office, il en a fallu plusieurs, parce qu'il a fallu, à un moment donné, expliquer la situation, puis expliquer les perspectives et dire à un moment donné, voilà, j'ai le projet, c'est bon, on peut y aller. Et ça s'étale sur une durée de combien de temps? En l'occurrence, celui-ci sur 6 ans, je pense. Le feu vert de sortie est octroyé par les 3 juges qui composent le tribunal d'application des peines. Une responsabilité partagée, mais lourde à porter. La prudence est donc souvent de mise pour éviter tout retentissement négatif, comme ça a déjà pu être le cas dans notre histoire judiciaire. Il y a le fait qu'on va médiatiser d'une part la libération conditionnelle dans des dossiers emblématiques, comme la libération de Michel Martin ou de Michel Lelièvre, par exemple, dans l'affaire Dutroux, qui sont des dossiers assez emblématiques. Ou alors, ce qui est également médiatisé, c'est les échecs, donc les failles du système quand quelqu'un est libéré conditionnellement et puis récidive. Les juges doivent s'assurer qu'il n'y aura pas de dérapage à l'extérieur. Résultat, les détenus restent à l'intérieur. Dans la prison de Namur, comme ailleurs dans le pays, c'est tout particulièrement le cas pour les détenus toxicomanes, ceux connus pour des faits de mœurs ou de terrorisme. Après avoir multiplié tentatives et échecs, le choix d'aller à fond de peine s'impose à certains. Les réactions sont diverses. Il y a des détenus qui dépriment et qui se demandent à quel sens vouer pour obtenir une décision de libération. Il y en a qui, au contraire, se disent moi, finalement, je n'ai plus rien à perdre, donc je me comporte un petit peu n'importe comment dans la prison. De toute façon, je ne demanderai plus rien à personne, donc je me comporte comme je veux. Je veux dire, toutes les réactions existent, des plus négatives aux plus positives. En 2019, 745 détenus sont restés en prison jusqu'à la fin de leur peine. À titre de comparaison, en 2007, ils étaient 2 fois moins nombreux. Alors Annie De Vos, je le disais, vous êtes administratrice des maisons de justice. Les maisons de justice, une de leurs missions, c'est d'accompagner notamment les auteurs d'infractions qui ont été libérés conditionnellement. Si les détenus vont à fond de peine, en fait, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de guidance. Et c'est ça qui vous inquiète? Oui, donc exactement. Il n'y a pas de guidance, ce qui veut dire que les personnes, dès qu'elles sortent de prison, se retrouvent, si elles n'ont pas de milieu familial ou de milieu d'accueil, se retrouvent à la rue. Alors que si une libération conditionnelle est octroyée, il y a un accompagnement, il y a une obligation d'avoir une guidance sociale, où à la fois il y a un travail d'aide et de contrôle qui est réalisé avec les assistants de justice et qui peut être vraiment soutenant pour les personnes et qui offre vraiment des garanties en termes de sécurité publique. Alors, est-ce que c'est vraiment les tribunaux d'application des peines qui sont plus sévères ou est-ce que c'est les détenus qui disent « je vais à fond de peine, comme ça quand je sors, on me fout la paix » ? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Tout d'abord, les tribunaux d'application des peines existent depuis 2007. Au préalable, on avait une décision au sein d'une commission de libération conditionnelle et on a vu vraiment une chute du nombre de libérations conditionnelles après la mise en place des tribunaux d'application des peines. Il y a également eu des modifications légales d'importance, et Madame Nederland y a fait référence, liées à des faits divers ou des sorties qui ont défrayé la chronique.
Et donc, par exemple, depuis 2013, c'est le détenu lui-même qui doit faire la demande de la libération conditionnelle, alors qu'au préalable, il y avait une revue systématique de sa situation. Revoir la situation systématiquement, ça veut dire que l'administration pénitentiaire doit se mobiliser au niveau du service psychosocial, du directeur de la prison, pour voir ce qui est à proposer par rapport à la personne détenue, et la personne détenue doit également se mobiliser. À partir du moment où la personne n'a eu ni congé pénitentiaire, ni permission de sortie, elle se dit, voilà, j'atteins mon admissibilité, mais j'ai pas de projet très construit, il n'y a pas grand-chose. Donc, elle ne se mobilise pas. Par ailleurs, en 2019, il y a eu une autre modification légale d'importance qui renforce les conditions d'admissibilité dans la manière de tenir compte de la récidive. Et donc, les conditions de temps s'allongent. Alors, si je peux encore poursuivre, le degré d'exigence, effectivement, augmente. Les situations sont analysées et finalement, au moment où toutes les conditions sont rassemblées, en général, on est extrêmement loin dans la peine. Et donc, on entend qu'il y a un virage sécuritaire assez clair. Alors, il serait plus pour faire attention à l'opinion publique, puisqu'on évoque ces cas très médiatisés, Michel Lelièvre, Michel Martin, qu'en pensant aux détenus et à sa réinsertion ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une focalisation sur ces cas, alors que dans la plupart des situations, bien entendu, les faits pour lesquels les personnes ont été condamnées sont des faits graves. Enfin, ça emporte des peines de prison importantes, donc on ne va pas se voiler la face par rapport à ça. Mais à partir du moment où il y a une libération conditionnelle ou une possibilité de libération conditionnelle, il faut pouvoir la préparer et vraiment se donner les moyens pour permettre cette libération. Il y a quand même une forme de paradoxe aussi aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de surpopulation carcérale et en même temps, on garde les gens beaucoup plus longtemps. Oui, mais ça, c'est aussi une vue de l'esprit de croire que c'est via la libération conditionnelle qu'on va régler le problème de la surpopulation pénitentiaire. On a en moyenne quotidienne 10 700 détenus, plus ou moins, en Belgique à l'heure d'aujourd'hui. La libération conditionnelle, en base annuelle, c'est quelques centaines de personnes. Et donc, ce n'est pas ça qui crée les grands flux. C'est vraiment la détention préventive qui constitue la plus grosse part de sortants de prison. Enfin, les donc, gens ce n'est pas nécessairement là qu'elle se joue. En tout cas, ce qu'on entend, et ça va contre une idée reçue qui veut que les détenus ne restent pas très longtemps en prison. Finalement, c'est le tiers de la peine. Si on est condamné à 10 ans, on ne reste que quelques mois, quelques années. Ce que vous dites là est totalement à l'inverse. C'est tout à fait à l'inverse. Et il y a énormément de légendes urbaines qui courent sur le fait qu'il y a une automatisation dans la libération. Ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, dans les pays scandinaves, la personne sait au moment où elle entre en prison à quel moment aura lieu sa libération conditionnelle. Ce qui veut dire qu'elle peut se préparer. Les services se mobilisent autour de ce moment pour permettre cette transition. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'être attentif à ce moment de la transition entre l'intramuros, la prison, et l'extérieur de la prison, parce que c'est vraiment dans les toutes premières semaines, les premiers jours que les choses se jouent, et il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là. On entend en tout cas que ça vous inquiète, et puis on va observer évidemment ce que le nouveau ministre de la Justice va faire à ce sujet. Merci en tout cas. وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية أنها تمنح مكافأة تحفيزية لموظفي المستشفى. فقد أعلن وزير الصحة فرانك فاندربروك يوم السبت أن الحكومة الفيدرالية البلجيكية ستمنح مكافأة تحفيزية إجمالية قدرها 985 يورو لموظفي المستشفيات الذين يعملون بدوام كامل من سبتمبر إلى نوفمبر. سيتم دفعها قبل 31 من شهر ديسمبر، كما يتم توفير مبلغ مناسب للأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي، بالإضافة إلى تمديد شيك المستهلك البالغ 300 يورو ليشمل جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الفيدراليين.
ويقول الوزير أن هذه المكافأة التحفيزية هي إضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين قبل بضعة أسابيع، والتي تنص على استثمارات هيكلية ومستدامة في أجور أعلى وظروف عمل أفضل لجميع طاقم التمريض. وتابع: يستحق كل هؤلاء الرجال والنساء في مستشفياتنا هذا الحافز على الجهود الاستثنائية التي يبذلونها، ليس لأنهم يطلبونها ولكن لأنهم يستحقونها، لأنهم للمرة الثانية هم الذين يوقفون بلادنا. كما قررت الحكومة تمديد شيك المستهلك البالغ 300 يورو لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الفيدرالية، يمكن إنفاقها حتى نهاية عام 2021 في قطاعات الثقافة والرياضة والضيافة والتجزئة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Malgré l'évolution positive de la situation sanitaire ces derniers jours, le personnel des hôpitaux reste très sollicité. Alors, bonne nouvelle pour tous ces soignants aujourd'hui. Une prime d'encouragement de 985 € bruts leur sera versée d'ici la fin de l'année. Le gouvernement fédéral a estimé qu'il était important de traduire les remerciements des Belges par un geste concret. Ceux qui travaillent dans le secteur des soins ne font cela pas pour le fric, disons. Ce ne sont pas des métiers où l'on gagne énormément. Donc, c'est une vocation, c'est une mission. Et le travail que les gens font actuellement, ils font ça par vocation. Mais néanmoins, nous croyons qu'il ne faut pas seulement les remercier, il ne faut pas seulement témoigner de son respect, un soutien concret, un signal financier nous semblait quand même aussi vraiment bienvenu. Et un budget de 200 millions d'euros a été débloqué par le gouvernement fédéral pour l'octroi de cette prime d'encouragement.